जय अंबे विद्यार्थी मित्रों, जय अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर अंदर आपणे समतल शुरुआत करी गयेला था। एनी अंदर आपणे छेल्ले समतल ने आपेला सदिश ने लंब होय अने कोईपण एक बिंदु तमने आपेलुं होय, मतलब बिंदु अने ए समतल ने लंब कोई एक सदिश होय तो एमांथी पसार थता समतलनुं सदिश स्वरूपनुं समीकरण आपणे जोई गेला અને ત્યારબાદ એનું કાર્તીય સ્વરૂપનું સમીકરણ આપણે જોઈ ગયેલા। એનું સદિશ સ્વરૂપનું સમીકરણ હતું r બાર ડોટ n બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બાર ડોટ n બાર, જ્યાં n બાર મતલબ તમારા સમતલને લંબ કોઈ સદિશ છે તે n બાર અને a બાર મતલબ તમારા સમતલ પર આપેલું કોઈ બિંદુ છે તે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે બીજા સૂત્રની વાત કરીએ કે ત્રણ અસમરેખ બિંદુમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ ની આપણે વાત કરીએ, એનું કાર્તીય સ્વરૂપ અને એનું સદિશ સ્વરૂપની આપણે ચર્ચા કરીએ। જો સૌપ્રથમ એનું સૂત્ર આપણે મેળવીએ કે ત્રણ અસમરેખ બિંદુમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ શોધવું હોય તો શું કરીએ, તો ધારો કે આકૃતિની અંદર દર્શાવેલા પ્રમાણે તમે જો ઓ એક્સ વાય ઝેડ તમારી પાસે ત્રિપરિમાણીય યામ ભૂમિતિ લઈએ, એની અંદર માની લો કે કોઈ એક સમતલનું લઉં છું। ક્લિયર? સમતલ માટે આપણે આગળ જોઈ ગયા, સમતલનું समीकरण शोधवा माटे समतल परनु मारे कोई एक बिंदु जोईए अने ए समतल ने लंब कोई सदिश जोईए। तो धारो के आ जे समतल छे ए समतल ने लंब एक सदिश में लीधो छे, धारो के n बार। ओके, तो हवे समतल पर त्रण असमरेख बिंदुओमांथी पसार थता समतलनुं समीकरणनी आपणे वात करवानी छे विद्यार्थी मित्रों। तो जो समतल पर त्रण असमरेख बिंदु लीधा छे, त्रण असमरेख बिंदुओ लीधेला छे समतल पर। तमने एम थाय के असमरेख बिंदु होय तो समरेख बिंदु माटे समतलनुं समीकरण नहीं मळे, तो जो त्रण असमरेख बिंदु होय ए जरूरी छे। एनुं रीजन छे, कारण एनुं ए छे कि जो बिंदुओ समरेख होय, मतलब जो समतल पर त्रण बिंदुओ समरेख होय, समरेख मतलब एक रेखा उपर के एक रेखाखंड उपर बे के बे करता वधारे बिंदु आवे तो एने समरेख बिंदु कहेवाय छे। तो जो त्रणेय बिंदुओ समरेख होय तो ए मांथी तमे अनेक समतलो पसार करी सको। आ तमने मळशे अनन्य समतल, मतलब एक अने मात्र एक समतल त्रण असमरेख बिंदुओमांथी। तो आपणे जोईए, धारो के मैं समतल पर त्रण बिंदु लीधा छे आर एस अने टी। आर एस अने टी मारी पासे समतल पर अलग अलग त्रण बिंदुओ छे। हवे तमे ध्यानथी जुओ तो उगम बिंदुनी सापेक्षे आर नो स्थान सदिश में लीधो छे ए बार, उगम बिंदुनी सापेक्षे एस नो स्थान सदिश में लीधेलो छे बी बार अने उगम बिंदुनी सापेक्षे टी नो स्थान सदिश में लीधो छे सी बार। ओके, मारी पासे त्रण असमरेख बिंदुओ छे, जो एक रेखा उपर नथी, अलग अलग दिशा बिंदु आर एस अने टी। क्लियर? हवे आपणी पासे समतलना समीकरणनी अंदर मानी लो कि कोई पी बिंदु छे एक्स वाय झेड, तो उगम बिंदुनी सापेक्षे पी बिंदुनो स्थान सदिश में लीधेलो छे आर बार। ओके विद्यार्थी मित्रों, हवे तो आपेला समतलमांथी पसार थतो आपेला त्रण असमरेख बिंदुमांथी पसार थता समतलना समीकरणनी आपणे चर्चा करीए। तो मैं तमने कीधुं एम समतल पर आवेला त्रण असमरेख बिंदुओ आर एस अने टी छे, तेमना स्थान सदिशो अनुक्रमे ए बार बी बार अने सी बार छे। हवे जो समतल माटे शुं करवानुं हतुं, तमारी पासे एक लंब सदिश जोईए छे। तो जो लंब सदिश એટલે અહીંયા મેં લીધું છે n બાર, એ લંબ સદિશનું મેં નામ આપ્યું છે RS क्रॉस RT। આવું નામ શું કામ આપ્યું? कारण के चैप्टर नंबर 10 ની અંદર આપણે ભણી ગયા છીએ, ચેપ્ટર નંબર 10 માં આપણે ભણી ગયા છીએ કે ભાઈ જો તમારી પાસે x બાર અને y બાર બે ભિન્ન સદિશો હોય તો આ બંને સદિશોને લંબ હોય એવો કોઈ સદિશ શોધવો હોય તો તમારે એ બંને સદિશોનો શું કરવો પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ક્રોસ ગુણાકાર કરવો પડે। તો જો હવે અહીંયા મેં ક્રોસ ગુણાકાર શું કામ કર્યો તમને સમજાવી દઉં। તો ત્રણ આપણે સમતલને લંબ એક સદિશ જોઈએ છે, તો સમતલ પરના સદિશો કયા કયા થાય? ત્રણ બિંદુ છે, એટલે આર થી એસ લો અને આર થી ટી લો, मतलब આરટી અને આરએસ આ બંને સદિશોને લંબ સદિશ મારે કોઈ જોતો હોય તો મારે શું કરવું પડે? એ બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરવો પડે, मतलब એ બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર છે સદિશ ગુણાકાર। ક્રોસ ગુણાકાર मतलब એનો સદિશ ગુણાકાર। તો એ સદિશ ગુણાકારની દિશા શું મળશે? આરએસ અને આરટી બંનેને કેવું હોય? લંબ હોય। ક્લિયર? તો એ તમારી પાસે મળી જશે એનો लंब सदिश तरीके। तो अहींया जोई लो RS क्रॉस RT ए बिंदुओ RS T ने समावता समतल ने लंब सदिश है। धारो के समतल परनो कोई बिंदु है P ऑफ P नो स्थान से आपणे R बार लईए तो R बिंदु पसार थता
तथा सदिश आर एस क्रॉस आर टी ने लंब हो तेवा समतलનું समीकरण। जो समतलનું समीकरण શું હતું? आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। ए बार मतलब बिंदुना याम, एन बार मतलब आपेला समतलने लंब सदिश જોઈએ તમારી પાસે। तो અહીંયા આપણી પાસે જે કેસ છે એની અંદર એ બાર એટલે જો આર બિંદુનો સ્થાન સદિશ આપણી પાસે એ બાર જ છે એટલે મેં અહીંયા એ બાર જ રાખ્યું છે, પરંતુ એન બાર મતલબ મેં શું લઈ લીધો? આર એસ ક્રોસ આર ટી। શું કામ? આપેલી જે કન્ડિશન છે, આપેલી જે શરત છે એની માટે સમતલને લંબ સદિશ મારી માટે શું બને છે? અહીંયા આર એસ ક્રોસ આર ટી બને છે। એટલે મેં અહીંયા શું લખી દીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આર એસ ક્રોસ આર ટી। ચલો, આર એસ સદિશની કિંમત જોતી હોય તો શું કરવું પડશે? એસનો સ્થાન સદિશ માઇનસ આરનો સ્થાન સદિશ। તો જો એસનો સ્થાન સદિશ શું છે આપણી પાસે? બી બાર। આરનો સ્થાન આપણી પાસે શું છે? એ બાર। એટલે અહીંયા લખ્યું છે બી બાર માઇનસ એ બાર। ઓકે, ક્રોસ આર ટી સદિશ મતલબ શું થશે? આર ટી મતલબ આર ટી, તો ટીનો સ્થાન સદિશ માઇનસ આરનો સ્થાન સદિશ, તો ટીનો સ્થાન સદિશ છે આપણી પાસે સી બાર, આરનો સ્થાન સદિશ છે આપણી પાસે એ બાર, મતલબ સી બાર માઇનસ એ બાર આવી ગયું। તો જો આર બાર માઇનસ એ બાર डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, मतलब जो आ बने वच्चे अदिश गुणाकार ने आ बने वच्चे सदिश गुणाकार है, मतलब आपणे भणी गया छीए पेटी गुणन। आपणे भणी गया छीए पेटी गुणन चैप्टर नंबर 10। क्लियर के भाई एक्स बार डॉट काउंस में वाय बार क्रॉस जेड बार होय तो आनी जग्याए तमे लखी सको छो पेटी गुणन एक्स बार वाय बार अने जेड बार। ओके, पेटी गुणननी किंमत शोधवा माटे आपणे निश्चय मूकी सकीए छीए। पहली तमारी पासे घटक आवशे एक्स बारना आवशे, बीजा घटक आवशे वाय बारना आवशे अने तीजा घटक आवशे तमारी पासे जेड बारना। ओके, एने इंग्लिश में कहेवाय छे बॉक्स प्रोडक्ट कहेवाय छे। तो जो पेटी गुणन बनशे आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0, मतलब 3 असमरेख बिंदुमांथी पसार थता समतलનું समीकरण शोधवा माटेનું सूत्र छे जे सदिश स्वरूपનું છે। હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કાર્તીય સ્વરૂપના વાત કરીએ सूत्र। तो कार्तीय स्वरूपના सूत्र માટે આપણે आर बार ए बार बी बार ए बार सी बार અને ए बार ની કિંમતો મૂકવાની થશે। જો કાર્તીય સ્વરૂપનું સમીકરણ ધારો કે ए બારના सदिश आपे लिए x1 y1 z1, बी बारना घटकों लઉં છું x2 y2 z2, सी बारना घटकों लઉં છું x3 y3 z3। मतलब मैं यहाँ आर ऑफ ए बार શું કામ આપ્યું છે? કારણ કે મેં 3 બિંદુ आर एस टी લીધેલા હતા। ક્લિયર? ओके, तो जो हवे समतल परનું કોઈ બિંદુ આપણે લઈએ છીએ p, એના ઘટકો લઈએ છીએ આપણે x y z। તો મેં તમને શું કીધું હતું? આ તમારી પાસે સદિશ સ્વરૂપ છે અદિશ ગુણાકાર અને બંનેનો સદિશ ગુણાકાર, मतलब એનું સાદુરૂપ આવશે પેટી ગુણન ડોટ ઇન્ટુ ક્રોસ इज इक्वल टू बॉक्स थशे। बॉक्स मतलब बॉक्स प्रोडक्ट एने बोलाय छे, એટલે આ યાદ રાખવા માટેનું એક સૂત્ર તરીકે તમે વાપરી શકો ડોટ ઇન્ટુ ક્રોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોક્સ। ક્લિયર? એટલે આ એનું પેટી ગુણનની ફોર્મ્યુલા થશે। તો જો સદિશોના પહેલાં મેં તમને કીધું હતું આર બાર માઇનસ એ બારના ઘટકો આવશે, બીજી રોમાં તમારી પાસે બી બાર માઇનસ એ બારના ઘટકો આવશે, ત્રીજી રોમાં તમારી પાસે સી બાર માઇનસ એ બારના ઘટકો આવશે। તો એ બાર એ બાર એ બાર, તો એ બાર આપણી પાસે x1 y1 z1। તો જો બીજા પોઝિશન ઉપર બધી જગ્યાએ એ બારના ઘટકો છે। आर बार एटले एक्स वाय जेड, तो पहला बात बाकी करिए एटले एक्स माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बनी गયું। પછી હવે આપણે કરવાનું છે બી બાર માઇનસ એ બાર, બી બાર આ છે એ બાર આ છે, તો x2 માઇનસ x1 y2 માઇનસ y1 z2 માઇનસ z1 બીજી રો થઈ ગઈ, બીજી હાર થઈ ગઈ તમારી। ત્યારબાદ આપણે કરવાનું છે सी बार माइनस ए बार x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 અને z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, જે 3 અસમરેખ બિંદુમાંથી પસાર થતા સમતલનું કાર્તીય સ્વરૂપનું સમીકરણ દર્શાવે છે। ओके विद्यार्थी मित्रों, હવે ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ સમતલનું અંતઃખંડ સ્વરૂપનું સમીકરણ। સમતલનું અંતઃખંડ સ્વરૂપનું સમીકરણ જુઓ। ધારો કે સમતલનું સમીકરણ ax by cz પ્લસ d બરાબર 0 છે, જ્યાં d ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય, અને પછી તમને કીધું છે કે સમતલ અક્ષો પર, તો આપણે રેખાનું અંતઃખંડ સ્વરૂપનું સમીકરણ જોઈ ગયા। એ જ પ્રમાણે સેમ શરત થશે સમતલનું અંતઃખંડ સ્વરૂપનું સમીકરણ। ચેપ્ટર નંબર 10 ધોરણ 11 રેખાના અંતઃખંડ સ્વરૂપનું સમીકરણ હતું આપણી પાસે x બાય a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो जो अंतःखंड मतलब तमारे समतल त्या रेखाने આપણે વાત કરી ગયા હતા ચેપ્ટર નંબર 10 માં, અને આપણે અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 11 ની અંદર વાત કરવાની છે સમતલની। તો તમારું સમતલ x અક્ષ y અક્ષ અને z અક્ષને જે બિંદુમાં છેદે છે, ક્લિયર, એને એ ઉગમ બિંદુથી એ અક્ષ સુધીનું અંતઃખંડ આપણે કહીશું। તો અહીંયા મેં લખેલું છે કે ધારો કે પાઈ છે, સમતલને પાઈ નામ આપીએ આપણે। पाई ए एक्स अक्ष वाय अक्ष और जेड अक्ष ने अनुक्रमे ए बी और सी अंतःखंड में छेदे छे। मतलब उगम बिंदु थी एक्स अक्ष परनु जे बिंदु हशे एनुं अंतर हशे ए, उगम बिंदु थी वाय अक्ष परनु जे बिंदु हशे एनुं अंतर हशे बी,
અને ઉગમ બિંદુથી ઝેડ એક્સ પરનું જે બિંદુ છે એનું અંતર હશે સી. ક્લિયર? તો આના ઉપરથી એક્સ એક્સ ઉપર આપણને ખબર છે વાય અને ઝેડ યમ 0 થશે, વાય એક્સ ઉપર એક્સ અને ઝેડ યમ 0 થશે અને ઝેડ એક્સ ઉપર એક્સ અને વાય યમ 0 થશે. તો એ પ્રમાણે મેં સમતલના અંતઃકરણ સ્વરૂપના સમીકરણ માટે પી ક્યુ આર બિંદુઓના યામ લીધા છે. જો પી ઓફ એ 0 0, ક્યુ ઓફ 0 બી 0 અને તથા આર ઓફ 0 0 સી બિંદુઓ મળે છે. હવે આપેલું સમતલ આ ત્રણેય બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. મતલબ એવો થયો કે ભાઈ સમતલના સમીકરણની અંદર આ ત્રણેય બિંદુના યામનું સમાધાન કરશે. ક્લિયર? સમતલ એ ત્રણેય બિંદુમાંથી પસાર થાય છે, મતલબ તમારું સમતલ છે એ ત્રણેય બિંદુના યામનું સમાધાન કરે. તો સમતલના સમીકરણની અંદર એ 0 0 મૂકો. અહીંયા જો એક્સની જગ્યાએ એ મૂકો, વાયની જગ્યાએ 0 મૂકો, ઝેડની જગ્યાએ 0 મૂકો. પહેલાં આ બિંદુના યામ અહીંયા મૂકીએ આપણે. તો જો અહીંયા આવશે તમારી પાસે સ્મોલ એ કેપિટલ એ 0 0 ડી. તો આના ઉપરથી આપણે સમતલની અંદર કેપિટલ એની કિંમત બનાવો તો શું કિંમત બનશે? -d/a બનશે. પછી હવે બીજું બિંદુ મૂકો અહીંયા, તો આ 0 થઈ જશે, ઝેડ યામ ઝેડ ઘટક બી 0 છે, તો સ્મોલ બી કેપિટલ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ -d મળશે. તો કેપિટલ બી બરાબર શું મળશે આપણને? -d/b મળશે. એ જ પ્રમાણે કેપિટલ સી બરાબર -d/c મળે. હવે આપેલા સમીકરણમાં કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સીની કિંમત આ મૂકી દઈએ અને ત્યારબાદ બધા સમીકરણોને ડી વડે ડિવાઈડ કરી દો. કારણ કે ડીની કિંમત 0 નથી, તો તમારી પાસે આ સ્વરૂપનું સમીકરણ મળશે, જેને સમતલનું અંતઃખંડ સ્વરૂપનું સમીકરણ કહેવાય. x/a પ્લસ y/b પ્લસ z/c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, જ્યાં a હશે એનો x અંતઃખંડ, b હશે એનો y અંતઃખંડ અને c હશે એનો z અંતઃખંડ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બીજું સૂત્ર થયું. હવે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ. જો આગળ આપેલા બે સમતલના છેદમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ, તો આ ટોપિક બી આપણે આગળ કરી ગયેલા છીએ રેખાના ચેપ્ટરમાં, ધોરણ 11 સાયન્સ ચેપ્ટર નંબર 10. એક રેખા તમારી પાસે હોય અને બીજી રેખા તમારી પાસે હોય, બંને રેખાના છેદબિંદુમાંથી પસાર થતી હોય એવી કોઈ ત્રીજી રેખાનું સમીકરણ શોધવું હોય તો આપણે સૂત્ર કરી ગયેલા હતા ત્યાં L1 પ્લસ લેમ્ડા L2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો સાબિતી આપણે ત્યાં જોઈ ગયેલા હતા. તો એ જ પ્રમાણે એવું જ છે અહીંયા તમારી પાસે સમતલનું. માનો કે આ પહેલું એક સમતલ લીધું છે π1, આ બીજું એક સમતલ છે π2. જો તમારે આમાં થોડુંક એઝ્યુમ કરવું પડશે, ક્લિયર? વિચારવું પડશે. π1 એક સમતલ છે અને π2 એક બીજું સમતલ છે. બંને સમતલોના છેદબિંદુ, મતલબ જે આ કોમન એક ભાગ છે એમાંથી કોઈ ત્રીજું સમતલ પસાર થતું હોય તો એનું સમીકરણ શું થશે? તો રેખાના સૂત્ર જેવું છે, L1 પ્લસ લેમ્ડા L2 બરાબર 0. ક્લિયર? તો અહીંયા તમારી પાસે થશે π1 પ્લસ લેમ્ડા π2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, π1 નું સમીકરણ આપણે લઈએ r બાર ડોટ n1 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ d1. π2 નું સમીકરણ આપણે લઈએ r બાર ડોટ n2 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ d2. તો એના ઉપરથી π3 બરાબર આપણી પાસે સમીકરણ બનશે π1 પ્લસ લેમ્ડા π2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો જે રેખાનું સ્વરૂપનું સૂત્ર હતું એ જ આપણી પાસે સમતલ સ્વરૂપનું સૂત્ર છે. બે સમતલોના છેદબિંદુમાંથી પસાર થતા ત્રીજા સમતલનું સમીકરણનું સૂત્ર શું થશે? પહેલું સમતલનું સમીકરણ વત્તા લેમ્ડા બીજા સમતલ સમીકરણ બરાબર 0. હવે જો π1 ની કિંમત શું થશે આપણી પાસે? r બાર ડોટ n1 બાર માઇનસ d1 પ્લસ લેમ્ડા ઇન્ટુ r બાર ડોટ n2 બાર માઇનસ d2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય, જે સદિશ સ્વરૂપનું સમીકરણ દર્શાવે છે. હવે આનું કાર્ટેશિયન સ્વરૂપ જોઈએ તો n1 બાર અને n2 બારની કિંમત હું લઉં, ધારો કે a1 i કેપ b1 ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ c1 ઇન્ટુ કે કેપ અને n2 બાર લઉં છું a2 ઇન્ટુ i કેપ b2 ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ c2 ઇન્ટુ કે કેપ અને r બારના હું સદિશ લઉં છું x ઇન્ટુ i કેપ પ્લસ y ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ z ઇન્ટુ કે કેપ. તો આના ઉપરથી આપણી પાસે સમીકરણ મળશે π3નું a1x પ્લસ b1y પ્લસ c1z માઇનસ d1. જો અહીંયા તમે કિંમત મૂકો, બંને વચ્ચે અદિશ ગુણાકાર છે તો r બાર અને n1 બાર આ બંને વચ્ચે અદિશ ગુણાકાર થશે તો a1x b1y c1z, પછી માઇનસ d1 છે તો માઇનસ d1 વત્તા લેમ્ડા r બાર અને n2 વચ્ચે કિંમત મૂકો તો a2x b2y c2z માઇનસ d2 બરાબર 0. મતલબ આ એનું કાર્ટેશિયન સ્વરૂપનું સમીકરણ છે અને આ એનું અદિશ સ્વરૂપનું સમીકરણ છે. બે સમતલોના છેદબિંદુમાંથી પસાર થતા ત્રીજા સમતલનું સમીકરણ માટે શું કરવાનું? પહેલા સમતલનું સમીકરણ વત્તા લેમ્ડા બીજા સમતલનું સમીકરણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે જે પ્રમાણે આપણને રકમમાં શરત આપેલી છે એના આધારે આપણે લેમ્ડાની કિંમત શોધીને અહીંયા મૂકવાની થશે અને ત્યારબાદ સાદુરૂપ આપી દઈશું એટલે આપણી પાસે ત્રીજા સમતલનું સમીકરણ મળી જશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનના સ્વાધ્યાયના દાખલા. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈએ
આ સૂત્ર ત્યાં સુધી તમારે કરવાના થશે. ઓકે, જય અંબે.